السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر آپ سے سوال یہ ہے کہ اس عورت کا نام بتائیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کی بیٹی تھیں، ان کا نام کیا ہے؟ امہات المؤمنین حضرت حفصہ سلام اللہ علیہا۔ ماشاء اللہ، بالکل درست جواب۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ جب مسلمان مرتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کا نماز جنازہ ہمارے مولوی صاحب پڑھاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا نماز جنازہ کس نے پڑھایا؟ اللہ نے اللہ نماز کیسے پڑھے گا؟ اللہ تو نماز نہیں پڑھتا نا۔ سر اس کے بیٹے نے پڑھائی۔ غلط جواب۔ سر میرے خیال سے حضرت علی۔ حضرت علی آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام پہلا انسان ہے دنیا میں، اس دور میں حضرت علی کہاں تھے؟ جی آپ میں سے آدم علیہ السلام نے پڑھایا تھا۔ نہیں، سوال یہ ہے کہ سوال سمجھے پہلے، سوال یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ سر آئی ایم سوری پر مجھے نہیں پتا، میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ چلو میں بتاتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ فرشتوں نے اور جبرائیل علیہ السلام نے پڑھائی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ وہ کون سا پرندہ ہے جو اڑتا بھی ہے لیکن بچے بھی دیتا ہے پرندہ اڑتا ہے لیکن وہ بچے بھی دیتا ہے؟ چمگادڑ۔ چمگادڑ، بالکل درست جواب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے زمین کا پانی، جو ہم زمین کا پانی پیتے ہیں، انہوں نے 1000 سال تک نہیں پیا، زمین کا پانی پیا ہی نہیں، وہ کون سے نبی تھے؟ حضرت علی۔ حضرت علی نبی کو تھوڑی ہیں، وہ تو صحابی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے 1000 سال تک زمین کا پانی نہیں پیا؟ آپ میں سے کسی کو آتا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا تھا۔ سر حضرت یوسف علیہ السلام۔ نہیں، غلط جواب۔ چلو میں آپشن دیتا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام یا حضرت ادریس علیہ السلام؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ ماشاء اللہ، بالکل درست جواب۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین کا پانی 1000 سال تک نہیں پیا، تو پانی کون سا پیتے تھے؟ بارش کا پانی پیتے تھے آپ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ انسان، جو پہلا انسان تھا آدم علیہ السلام، اس کو اللہ عز و جل نے مٹی سے بنایا اور اس کی اولاد کو پانی سے، پانی کے قطرے سے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے فرشتوں کو کس چیز سے بنایا ہے؟ مٹی سے۔ غلط جواب۔ آپ میں سے کسی کو آتا ہے کہ اللہ عز و جل نے فرشتوں کو کس چیز سے بنایا ہے؟ اللہ سے آپشن دو۔ آگ سے۔ آگ سے نہیں۔ چلو میں آپشن دیتا ہوں، مٹی سے، آگ سے یا لائٹ روشنی سے؟ لائٹ روشنی سے۔ ماشاء اللہ، اللہ عز و جل کی مخلوق، فرشتے نوری مخلوق ہیں، لائٹ سے بنے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ جو پچھلی امت کے انبیاء کرام تھے یا لوگ تھے، ان کی عمر بہت زیادہ ہوتی تھی۔ سوال یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اسلام کی تبلیغ کتنے سال تک کی؟ کتنے سال تک لوگوں کو اسلام کے بارے میں بلایا یا دعوت دی؟ 100 سال۔ اس سے بھی زیادہ تھا۔ کتنے سالوں تک حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی؟ سر 950 سال۔ 950 سال تک آپ نے اسلام کی تبلیغ کی تھی۔ صحیح جواب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خودکشی کرتا ہے تو اسلام میں اس کا کیا حکم ہے کہ اس کی نماز جنازہ وغیرہ ہوگی، اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے نہیں کریں گے؟ سر مجھے لگتا ہے کہ نماز تو اس کی ہوتی ہے، مگر دعائے مغفرت منع کی ہوئی ہے اس کی۔ اچھا، آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر کوئی شخص خودکشی کرتا ہے، سوسائڈ کرتا ہے، تو اسلام میں اس کا کیا حکم ہے؟ اس کی نماز جنازہ اور اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے نہیں کریں گے؟ سر میرے خیال سے تو نماز جنازہ بھی جائز نہیں ہے اس کی، یہ میں نے سنا ہے۔ اچھا، تو اس کا صحیح جواب ہے کہ اس کی نماز جنازہ بھی ہوگی اور اس کے لیے دعائیں مغفرت بھی کی جائے گی۔ اس کو تو زیادہ ضرورت ہے۔ ہاں، یہ بات ہے کہ خودکشی گناہ کبیرہ ہے، لیکن اس کی نماز جنازہ ہوگی۔ السلام علیکم۔ سر وعلیکم السلام۔ دیکھیں،
जितनी भी मखलूक अल्लाह अज़्ज़ वजल वो ज़िंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ खाती है, जैसे हम ग़िज़ा खाते हैं, पानी पीते हैं। सवाल ये है कि जिन्नात की ग़िज़ा क्या है, जिन्नात क्या खाते हैं ज़िंदा रहने के लिए? मेरे ख्याल कुछ भी नहीं खाते सर। नहीं, कुछ तो खाते हैं तभी तो ज़िंदा रहते हैं। फरिश्ते कुछ नहीं खाते, लेकिन जिन्नात कुछ ना कुछ खाते हैं। सवाल ये है कि जिन्नात ज़िंदा रहने के लिए क्या खाते हैं? मेरे को बताएं जी, सर। जिन्नात खाता है हड्डा, हड्डे खाते हैं, हड्डे बोन्स, और गोबर खाते हैं, गोबर। ठीक है ना, ये अल्लाह अज़्ज़ वजल ने उनके लिए ग़िज़ा बनाई है कि जिन्नात ज़िंदा रहने के लिए हड्डियाँ खाते हैं और गोबर खाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपसे सवाल ये है कि जिन्नात, जिन जो है, इनको अल्लाह अज़्ज़ वजल ने किस चीज़ से बनाया है? ऑप्शन ऑप्शन के बगैर भी कुछ बताया करें, आप में से पता है। चलो मैं ऑप्शन यही है कि मट्टी, आग या लाइट। आग। आग बिल्कुल दुरुस्त जवाब। अल्लाह अज़्ज़ वजल ने जिन्नात को आग से बनाया है। सर आपसे सवाल ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को मारेंगे, जब उनका इंतकाल होगा दुनिया में तो उनका मज़ार किस शहर और किस मुल्क में होगा? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मज़ार मदीनतुल मुनव्वरा हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े अतर में होगा। माशाअल्लाह, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। सर आपसे सवाल ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? सर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा ऑप्शन दे दूं मेरे मैं? ख्याल से उस टाइम नमाज जनाजा नहीं थी। अब मैं ऑप्शन दे दूं? जी जी। फरिश्तों ने पढ़ाई या काबिल ने पढ़ाई, उनके बेटे? फरिश्तों ने पढ़ाई हुई। माशाअल्लाह, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा फरिश्तों ने पढ़ाई, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। माशाअल्लाह। सर आपसे इस्लामी सवाल करें, हमें इजाज़त है? जी हाँ बिल्कुल। माशाअल्लाह। सर आपसे सवाल ये है कि फरिश्तों का सरदार कौन है? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। ओ माशाअल्लाह। अच्छा ये बताएं कि बारिश बरसाना किस फरिश्ते का काम है? हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम। माशाअल्लाह। और दरख्त उगाना किस फरिश्ते का काम है? हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, पाकिस्तान का झंडा आपके हाथ में। माशाअल्लाह। आपसे एक इस्लामी सवाल करेंगे, हमें इजाज़त है? जी से इजाज़त है। अच्छा सवाल ये है कि आप बताएं कि सबसे पहले सलाम किसने किया, किस नबी ने किया? मेरे ख्याल से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने। माशाअल्लाह, सबसे पहले सलाम अस्सलामु अलैकुम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा था। माशाअल्लाह, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। सर आपसे इस्लामी सवाल पूछे, हमें इजाज़त है? जी इजाज़त है। अच्छा सवाल ये है कि कुरान मजीद में कितने फरिश्तों का नाम आया है, तादाद बताएं। कुरान मजीद में कितने फरिश्तों के नाम आए हैं, तादाद? सर ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है। हाँ, मुश्किल से तभी तो पूछ रहा। आप अगर पैगंबर का पूछते तो फिर बता सकता। चलो ऑप्शन दे दे मुझे। ऑप्शन दे दूं? चलो ऑप्शन ये, पहले आप तुक्का मारें फिर मैं ऑप्शन देता हूँ। आपके ज़हन में क्या आ रहा है कि कितने फरिश्तों के नाम आते होंगे? मेरे ख्याल में तकरीबन 10 के करीब तो आए होंगे। थोड़े से कम में, 10 के अंदर। अच्छा, हाँ कम हैं तो 4 तो मुकर्रब फरिश्ते हैं, उनके नाम तो आते बिल्कुल हैं। 4 उसके तो अलावा चलो 7 करते हैं फिर। एक कम कर दे तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। 6 माशाअल्लाह। 6 फरिश्तों का नाम कुरान मजीद में आया है, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा आपसे सवाल ये है कि कुरान पाक की वो कौन सी सूरह है जिसमें बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं पढ़ा जाता? कोई भी हम सूरत पढ़ते हैं तो पहले पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिससे पूछा जाए वो जवाब दे। कुरान पाक की वो कौन सी सूरह है जिसकी स्टार्टिंग बिस्मिल्लाह से नहीं की जाती? नहीं आप नहीं, आप बताएं। सूरत बकरा। सूरह बकरा गलत जवाब। एक मिनट आप बताएं। सूरह नास। सूरह नास गलत जवाब। आप बताएं। सूरतुल इखलास। सूरह इखलास भी गलत जवाब। चलो आप बताएं। सूरह तौबा। सूरह तौबा कुरान पाक की वो सूरह है जिसमें बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं पढ़ी जाती। सही जवाब।